अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल और आपके अपने चैनल की तरफ से जो दरख्त को काट रहे हैं उसके तस्वीरात जो आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 22 जो डबल वाटर टैंक के करीब का इलाक़ा है वहाँ के तस्वीरात देख रहे हैं। कम से कम ये 1 साल से दरख्त सूख कर कभी भी नीचे गिर सकते थे, तो वहाँ पर जो इस गली से गुज़रने वालों को तकलीफ़ होने का आने वाले दिनों में सबब बन सकता था। तो इसलिए वहाँ पर वहाँ के एक्स यानी कि जो काउंसलर के शोहर सोशल वर्कर मोहम्मद रफ़ी ने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट वालों के ज़िम्मेदारों से कहकर इस दरख्त के टहनियों को काटा जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में गर्मी का मौसम होता है और हवाएं चलती हैं तो कभी भी ये टहनियाँ जो सूख कर चटक गई थी वो कभी भी गिर सकते थे। इसलिए वहाँ पर लाइन को यानी कि बिजली के तार को कट करके इस दरख्त को काटा जा रहा है। तो वहाँ के सारे तस्वीरात आप देख सकते हैं आपके अपने चैनल की तरफ से। और इस काम को देखते हुए उस गली के और उस मोहल्ले वालों ने काउंसलर के शोहर सोशल वर्कर मोहम्मद रफ़ी का शुक्रिया अदा किया गया, ताकि ये वहाँ पर जो बच्चे खेलते हैं और वहाँ पर ऑटो टेम्पो टू व्हीलर खड़ाए जाते हैं, तो अगर एक टहनी गिर जाती तो लाखों का नुकसान हो सकता था और जानी माली का नुकसान भी हो सकता था। तो इसलिए आपने जो काम किया हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे कुछ अल्फाज वहाँ पर वहाँ के काउंसलर के शोहर को वहाँ के लोगों ने कहा। तो सारे के सारे तस्वीरात आप देख सकते हैं आपके अपने चैनल की तरफ से। अगर आपके तस्वीरात और चैनल पसंद आए हो तो आपके दोस्तों अहबाब के मोबाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में कोलार के अतराफ़ किनाफ के हर तरह के कल्चरल प्रोग्राम हो, पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, स्कूल्स के प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स हो, हर तरह के न्यूज़ तस्वीरात के ज़रिए हम आप तक पहुंचा सकें। तो आप देख रहे हैं काउंसलर के शोहर बिजली के यानी कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारों से बताते हुए कि ऐसे हालात यहाँ पर हैं तो इसको काटने के लिए कह रहे हैं। तो सारे के सारे तस्वीरात आप देख सकते हैं। पहले दे रहे क्या कहाँ जो दयाल है क्या बातें कर रही हैं जग दो का नाम से किसे दयाल ना से उन्हें देना असना पुलिस वाला वजीद भाई ऊपर चेक कर आराम आराम से जाओ, हल्लो जाओ आराम से आराम से अमराज पहला ये डालना डाला तो मैं खड़ी ना हो डाला डाला तो इसके खड़ी ना हां बाकी ना डालना होता ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೌದಾ ಇವಾಗ ಈ ಸಾಹೇಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷನಾ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ.
ಅಂತ ನಾವು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬೀದಿಗೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಸೌಕರ್ಯನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿ, EGD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಏನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಸಂತೋಷ. ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಇವರೇ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಇದು, ಇವ್ರನಿಂದ ನಮಗೆ ಇದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆ ಥರ ಇದಿದೆ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮೊನ್ನೆ ವೈರ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಯಿತು, ಗಾಳಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಆವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇವರು ಇದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಬಂದು ಏನು ಅದ್ರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇವರು ಇದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಮರ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಫಕೀರ್ ಬೀದಿಗೆ KV ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಲೈನ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು KV ನಮ್ಮ AW ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಮರ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ವೈರ್ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗೋರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಯಾರ್ದಾನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ. ಆ ವೈರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವೈರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು AW ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಮೇಲೆ 1-2 ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ AW ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಏನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು AW ಸಾಹೇಬರು ವಿರೋಧ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ ಸುಮಾರು 1-2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ವೈರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಮರ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ 2 ಸತಿ ಫೋನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಲು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದು ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. AW ಅವರು ಏನು ನಮಗೇನು ಅಂದರೆ AW ಸಾಹೇಬರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು AW ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ AW ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮರ ಯಾವಾಗ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿದ್ರೆ, ಆ ವೈರ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಆಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾರ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿರೋಧ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವಾಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಪಾಪ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದು ತೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ 1 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ, ಅದು ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ವೈರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಆ ಮರ ಯಾವ್ದು ಒಣಗೋಗಿದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಪೂರ್ತಿ ಮರ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಬರೀ ಒಣಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮರ, ಆ ಮರ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಣಗೋಗಿರೋದು ಮರ ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗೋರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಹೋಗಿ ಏನೋ ತಣ್ಣಗೆ ನಡ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಆ ತೊಂದರೆ ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ KV ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಪಾಪ AW ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಹೇಬರು ಪಾಪ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರಂಬೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ರಂಬೆ ಬರೀ ಮರನಲ್ಲಿ 1 ರಂಬೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಣಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ AW ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ಕೆಲಸ ಪಾಪ ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ MLA ಕೊತ್ತೂರ್ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಹಕಾರದಿಂದ 4 ಪೋಲ್, ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ 1 ಪೋಲು,
ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಮತಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40-45 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಪೋಲ್ ಅದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಪ MLA ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಏಡಬಲಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಇಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಏಡಬಲಿ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ MLA ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಏಡಬಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಏಡಬಲಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಜನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಇವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾನು ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ. ಇವಾಗ ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಗ್ದೈತು. ಇವಾಗ ಯಾರು ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪವರು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೇನು ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಬರೋ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 2 ಮಾತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.